Hi everyone, welcome to Triple K English channel. This is Kiran Kumar. Today we have arrived at day 14. In this session, we are going to learn about primary auxiliary verbs was or were. ఈ సెషన్లో మనము was or were అనేటువంటి ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. I request you all to subscribe my channel and please share this lesson if you like. Press bell icon to get more notifications and updates every time. And link for the examination is given in the description box. Please attempt it after the class will be finished. Okay. ఇక మరి మనం సెషన్లోకి అడుగు పెడదాం. Day 14, how to use was or were. How to use was or were. Was or were belong to primary helping verbs. What are primary helping verbs? These are used as main verbs sometimes and used as helping verbs sometimes. ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మెయిన్ వర్బ్స్గా ఉపయోగపడతాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా కూడా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి మనం చెప్పటం జరిగింది. Until the previous session, we learnt primary helping verbs of present tense. నిన్నటి వరకు కూడా మనము ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కేటగిరీకి సంబంధించినవి నేర్చుకోవటం జరిగింది. In this session, we are going to learn about the primary helping verbs belong to past tense category. ఈ was or were అనేవి past tense కేటగిరీకి సంబంధించినవి. Yes, was or were indicates past tense. Was or were indicate past tense. ఈ was or were అనేవి గతంలో జరిగిపోయినటువంటి పనులను తెలియచేస్తాయి. Was is used for singular and were is used for plural. Was is used for singular member and were is used for plural member. Was అనేదాన్ని ఏకవచనంతో కూడినటువంటి దానికి ఉపయోగిస్తాం. were అనేది బహువచనంతో కూడినటువంటి నంబర్కి ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. Was is used for singular number and were is used for plural number. In case of pronouns, if there are pronouns, what kind of pronouns take was or were. Was or were ని ఎలాంటి pronouns తీసుకుంటాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. Was is used for singular number, were is used for plural number. Right. We know these are singulars. I, he, she, it are singulars. I అనేది he, she, it అనేది singulars అని మనకు తెలుసు. We, you, they అనేవి plurals అని మనకు తెలుసు. Even though I is singular in present tense, it must be treated as royal plural. I అనేది సింగులర్ అయినప్పటికీ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మాత్రం రాయల్ ప్లూరల్గా భావించి am అనేదాన్ని, do అనేదాన్ని, have అనేదాన్ని తీసుకుంటాం. బట్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ I, the pronoun I is treated as singular only. సో ఇక్కడ was అనేది తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. I was, he was, she was, it was. ఇవి సింగులర్స్ కాబట్టి. We ప్లూరల్, you ప్లూరల్, they ప్లూరల్. సో ఆల్ దీస్ ప్లూరల్స్ టేక్ were. ఆ ప్లూరల్స్ అయినటువంటి ప్రొనౌన్స్ were అనేటువంటి క్రియను తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ వే was or were ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ దేర్. ప్రొనౌన్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ was or were అనేవి ఆ విధంగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. నౌ లెట్ us డిస్కస్ about the structures of these was or were. It is a structure, it is a structure and it is a structure. Here was or were is used as main verbs. Was or were used as main verbs. ఎప్పుడైతే was లేదా were అనేవి మెయిన్ వర్బ్స్గా ఉపయోగపడితే అవి గతంలో జరిగిపోయిన పనిని తెలియచేస్తాయి. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. గతంలో జరిగిపోయినటువంటి పనిని తెలియచేస్తాయి. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Look at another structure. Was or were plus inform. Here inform is a main verb. Was or were is used as a helping verb. Whenever was plus inform, whenever were plus inform, it indicates past continuous tense. Past continuous tense. What is past continuous tense? It denotes an action which was being కంటిన్యూయింగ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ పాస్ట్. గతములో ఒక సమయానికి జరుగుతూ ఉండే పని.
పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీన్స్ గతములో ఒక సమయానికి జరుగుతూ ఉండే పని. నిన్న ఈ సమయానికి మేము పాఠం వింటూ ఉన్నాము. నిన్న 10 గంటలకు వారు చదువుతూ ఉన్నారు. నిన్న ఈ సమయానికి వారు ఆడుతూ ఉన్నారు. నిన్న 8 గంటలకు వారు వస్తూ ఉన్నారు. ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వాజ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ indicates an action which was being continued at some time in past. గతములో ఒక సమయానికి జరుగుతూ ఉండే పనిని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాము. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ is indicated by was plus ing form or verb plus ing form. Here was or were used as helping verbs. Look at another structure. Was or were plus V3. V3 means here past participle of the verb. Earlier we discussed what is a past participle. Write, wrote, written. Written is past participle. Go, went, gone. Gone is past participle. Eat, ate, eaten. Eaten is past participle. That is called V3 in the olden English, and in the modern English it is called V5. Yes, was plus V3 or were plus V3, it indicates passive voice. Sometimes simple past is indicated in passive voice. Sometimes simple past is retold in passive voice. Then the structure would be like this. కొన్ని సందర్భాల్లో సింపుల్ పాస్ట్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్పవలసి వస్తుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. వాస్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆర్ వర్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ఎస్, రిమెంబర్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. వాజ్ ఆర్ వర్ యూజ్డ్ యాజ్ మెయిన్ వర్బ్స్. It indicates simple past tense. Was or were plus inform, it indicates past continuous tense. Was or were plus past participle, it indicates passive voice. Right. Look at these sentences. I was a teacher. I was teaching a lesson. I was taught a lesson. Yes. I was a teacher. It is a subject and it is an object. What is this? Was is used as a main verb. Like this structure. నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండేవాడిని అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఉపాధ్యాయుడు కాదని అర్థం. గతంలో అతను ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండేవాడు అని అర్థం. ఐ వాజ్ ఎ టీచర్, ఐఎమ్ ఏ టీచర్. ఐఎమ్ ఏ టీచర్ అంటే నేను ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయుని అని అర్థం. ఐ వాజ్ ఎ టీచర్ ఇండికేట్స్ గతంలో అతను ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండేవాడు అని అర్థం. ఇక్కడ వాజ్ లేదా వర్ అనేది మెయిన్ వర్బ్స్గా ఉపయోగించబడ్డాయి. ఇట్ ఇండికేట్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Right. I was teaching a lesson. I is a subject, a lesson is an object. Teaching is a main verb. Was helps teaching. So, it is a helping verb. I was teaching a lesson means నేను గతంలో ఒక సమయానికి పాఠాన్ని బోధిస్తూ ఉండేవాడిని. నేను గతంలో ఒక సమయానికి పాఠాన్ని బోధిస్తూ ఉండేవాడిని. ఇట్ ఇండికేట్స్ అన్ యాక్షన్ విచ్ వాజ్ బీయింగ్ కంటిన్యూడ్ అట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ పాస్ట్. గతములో ఒక సమయానికి జరుగుతూ ఉండే పని. ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఏ లెసన్. సో ఇట్ ఈస్ pertaining to this structure. Was or were plus inform, it indicates past continuous tense. I was teaching a lesson. Here was is used as a helping verb. Come to another structure, another sentence. I was taught a lesson. I was taught a lesson. Here I is a subject, lesson is an object, taught is a main verb, and was assists taught. Was అనేది taught అనే మెయిన్ verb కి సహాయకరంగా ఉంది కాబట్టి ఇది హెల్పింగ్ verb అవుతుంది. Here look at this subject. Here I do an action. Here the pronoun I does an action. ఇక్కడ I అనే ప్రొనౌన్ సబ్జెక్ట్గా ఉంది, ఇక్కడ I అనే ప్రొనౌన్ సబ్జెక్ట్గా ఉంది. ఎక్కడ పని చేస్తుంది, ఎక్కడ పని చేస్తుంది. బట్ హియర్ ద ప్రొనౌన్ I is a subject, but it does not do any action. It gets the effect of the action. ఇక్కడ I అనేది పని చేయలేదు, పని ఫలితాన్ని పొందింది. ఏమైంది? నాకు పాఠం బోధించబడింది. I was taught a lesson. Was plus V3 or were plus V3 indicates passive voice.
whenever the structure is in passive voice, the subject does not do the action, it gets the effect of the action. వాక్యంలో passive voice ఉందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 ఉంటే అది passive voice అని అర్థం. బీ ఫామ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఉంటే అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అర్థం. అలాంటి సందర్భాల్లో సబ్జెక్ట్ ఫలితాన్ని పొందుతున్నట్టు. ఐ వాజ్ టాట్ ఏ లెసన్, నాకు పాఠం బోధించబడింది అని అర్థం. నాకు పాఠం బోధించబడింది అని అర్థం. సో ఇన్ దిస్ వే ఇట్ ఇండికేట్స్ ది స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ది స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ది స్ట్రక్చర్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, passive voice whenever simple past tense is given in passive voice. They were soldiers. Here they subject, soldiers object. Were is a main verb. So were is a main verb means వారు సైనికులుగా ఉండేవారు. వారు గతంలో సైనికులు, ఇప్పుడు సైనికులు కాదు. లైక్ దిస్ సెంటెన్స్, ఐ వాజ్ ఎ టీచర్, నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండేవాడిని. నౌ హీ ఈజ్ నాట్ ఎ టీచర్. దే వర్ సోల్జర్స్, వారు సైనికులు ఇన్ పాస్, బట్ నౌ దే ఆర్ నాట్ సోల్జర్స్, కానీ ఇప్పుడు వారు సైనికులు కాదు అని మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట. వజ్ ఆర్ వర్ యూజ్డ్ యాజ్ మెయిన్ వర్బ్, ఇట్ ఇండికేట్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. వజ్ ఆర్ వర్ taking in form indicates past continuous tense. Was or were taking past participle of the verb indicates passive voice. So in this way was or were are used. Look at these sentences. Padma was a student. Padma ఒకప్పుడు విద్యార్థి, ఇప్పుడు విద్యార్థి కాదు. It indicates positive statement. It is a positive statement. If we want to convert into a negative statement, పద్మ ఒక విద్యార్థిగా ఉండేది కాదు అనాలి. Whenever was or were are main verbs, it takes not in negative sense. Whenever was or were are helping verbs, it also take not. Is, am, are వలె ఇవి కూడా మెయిన్ వర్బ్స్ అయినా నాట్ తీసుకుంటాయి, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయినా నాట్ తీసుకుంటాయి. సో Padma was not a student. Padma was not a student. It indicates negative statement. Here not is added to was. Padma ఒక విద్యార్థిగా ఉండేది కాదు. Padma was a student. Padma ఒక విద్యార్థిగా ఉండేది. Padma was not a student. Padma ఒక విద్యార్థిగా ఉండేది కాదు. If we want to convert this positive statement into yes or no question, how to convert an yes or no question? Yes or no question అంటే ఏంటి? Be form plus subject. So was Padma a student? Was Padma a student? పద్మ ఒక విద్యార్థిగా ఉండేదా? పద్మ ఒక విద్యార్థిగా ఉండేదా? పద్మ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్. పద్మ ఒకప్పుడు విద్యార్థి. పద్మ వాజ్ నాట్ ఎ స్టూడెంట్. పద్మ ఒకప్పుడు విద్యార్థి కాదు. వాజ్ పద్మ ఏ స్టూడెంట్? ఒకప్పుడు పద్మ విద్యార్థి. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ఇంటూ WH క్వశ్చన్, యాజ్ పర్ ద మీనింగ్ వీ యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, యాజ్ పర్ ద మీనింగ్ వీ యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ WH వర్డ్ బిఫోర్ ద ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ వస్తే అర్థాన్ని అనుసరించి అక్కడ WH క్వశ్చన్ని మనము అర్థాన్ని అనుసరించి ఉపయోగించవచ్చు. ఆ WH వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనము యూజ్ చేయొచ్చు. హూ వాజ్ పద్మ అనొచ్చు. హూ వాజ్ పద్మ, అలాంటప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది తీసేయాలి. హూ వాజ్ పద్మ, పద్మ ఎవరు? సో హూ వాజ్ పద్మ. దెన్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ బికమ్స్ a WH question. Look at this sentence. We were reading a lesson. It is also in positive statement. We were reading a lesson. మేము ఒక పాఠాన్ని చదువుతూ ఉన్నాము. జరిగిపోయినటువంటి పనిని తెలియజేస్తుంది. గతములో ఒక సమయానికి జరుగుతూ ఉన్న పని. We were reading a lesson. మేము గతములో ఒక సమయానికి పాఠాన్ని చదువుతూ ఉన్నాము. Here reading main verb, where helping verb, it indicates past continuous tense. If we want to convert into a negative, just add not to this. We were not reading a lesson. We were not reading a lesson. It is a negative statement. మేము ఒక పాఠాన్ని చదువుతూ ఉండలేదు. మేము ఒక పాఠాన్ని చదువుతూ ఉండలేదు. హియర్ వర్ హెల్పింగ్ వర్బ్, హియర్ వాజ్ మెయిన్ వర్బ్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ వర్బ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ హెల్పింగ్ వర్బ్, we
Add not to it. If you want to convert into yes or no question, bring verb before the subject. Were we reading a lesson? మేము ఒక పాఠాన్ని చదువుతూ ఉన్నామా? yes or no? మేము ఒక పాఠాన్ని చదువుతూ ఉన్నామా? We were reading a lesson, positive. We weren't reading a lesson, negative. Were we reading a lesson? It is an yes or no question. If you want to use WH question as per the meaning, we can place it before were. ఈ సందర్భాన్ని బట్టి అర్థాన్ని బట్టి అక్కడ ఏ WH వర్డ్ వాడాలో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ వేర్ ముందర ఉపయోగిస్తే అది WH క్వశ్చన్ అవుతుంది. రైట్, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. షీ వాజ్ గివెన్ ఎ గిఫ్ట్. గివెన్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ వర్బ్ అండ్ వాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఎస్, ఆమెకు ఒక కానుక ఇవ్వబడింది. సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ పని చేయలేదు, పని ఫలితాన్ని పొందుతుంది. ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్. షీ వాజ్ గివెన్ ఎ గిఫ్ట్. ఆమెకు ఒక కానుక ఇవ్వబడింది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. వాట్ టు డూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎ నెగటివ్? జస్ట్ యాడ్ నాట్ టు ఇట్. షీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ఎ గిఫ్ట్. ఆమెకు ఒక కానుక ఇవ్వబడలేదు. Here was is used as a helping verb. Whether it is a helping verb or a main verb, just add not to it to make a negative. She was not given a gift. ఆమెకు కానుక ఇవ్వబడలేదు. If we want to convert into yes or no question, ఆమెకు కానుక ఇవ్వబడిందా? Just bring was before the subject she. Was she given a gift? It is an yes or no question. Yes, was she given a gift? She was given a gift. ఆమెకు ఒక కానుక ఇవ్వబడింది. She wasn't given a gift. ఆమెకు ఒక కానుక ఇవ్వబడలేదు. Was she given a gift? ఆమెకు ఒక కానుక ఇవ్వబడిందా? If we want to use it into a WH question, we can use any kind of WH word as per its meaning. అర్థాన్ని అనుసరించి అక్కడ మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆమెకు ఎప్పుడు ఇవ్వబడింది? when was she given a gift అనొచ్చు. when was she given a gift అంటే అన్ని WH వర్డ్స్ ఇక్కడ సూటబుల్ కావు. when was she given a gift ఎప్పుడు ఇవ్వబడింది? వేర్ వాజ్ షీ గివెన్ ఎ గిఫ్ట్ ఆమెకు కానుక ఎక్కడ ఇవ్వబడింది? ఈ వేర్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో అందుకే యాజ్ పర్ ఇట్స్ మీనింగ్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ దిస్ వే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ containing was or were as helping verbs or was or were as main verbs into negative statements and yes or no questions and WH questions. ఈ విధంగా was or were అనేవి మెయిన్ వర్బ్స్గా కానీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా కానీ ఉపయోగించినప్పుడు వాటిని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్లోకి కానీ లేదా ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్లో కానీ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ మరలా ఒకసారి చూద్దాం. వీ వర్ స్టూడెంట్స్. హియర్ వర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ మెయిన్ వర్బ్. మేము విద్యార్థులుగా ఉండేవారము. ఇప్పుడు విద్యార్థులు కాదు, మెయిన్ వర్బ్. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. వీ వర్ స్టడీయింగ్ దేర్. హియర్ స్టడీయింగ్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ వర్బ్. were is a helping verb. It indicates past continuous. మేము అక్కడ చదువుతూ ఉండేవారిమి, గతంలో జరిగిపోయిన పని, past continuous tense. We were nominated is a main verb. were is a helping verb. Here we subject. were plus V3 was or were plus V3 indicates passive voice. ఇక్కడ వి అనేది పని చేయలేదు, పని యొక్క ఫలితాన్ని పొందింది. వీ వర్ నామినేటెడ్, మేము ప్రతిపాదించబడ్డాము అని అర్థం. గమనించండి, మేము విద్యార్థులము, వి పని చేశారు. వీ వర్ స్టడీయింగ్, వి పని చేశారు. వీ వర్ నామినేటెడ్, మేము ప్రతిపాదించబడ్డాము అంటే ఎవరో పని చేశారు, ఫలితాన్ని మనం పొందాం. మేము ప్రతిపాదించబడ్డాము. వి అనేది సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ పని ఫలితాన్ని పొందింది. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ వర్ ప్లస్ V3 ఇండికేట్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఈ విధంగా was or were అనేవి మెయిన్ వర్బ్స్గా ఉన్నప్పుడు, హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా ఉన్నప్పుడు మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లెట్ us కన్వర్ట్
దీస్ తెలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. గతంలో అది ఒక గ్రామము. గతంలో అది ఒక గ్రామం. ఓకే, దట్ వాజ్ ఎ విలేజ్ ఇన్ పాస్ట్. దట్ వాజ్ ఎ విలేజ్ ఇన్ పాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు గ్రామం కాదు అని అర్థం. అది గతంలో గ్రామము, ఇప్పుడు గ్రామం కాదు. ఎస్, దట్ వాజ్ ఎ విలేజ్. హియర్ వాజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెయిన్ వర్బ్. Was is used as a main verb. It indicates simple past tense. Next, నా స్నేహితుడు నిన్న మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తూ ఉన్నాడు. It indicates an action which was being continued at some time in past. గతములో ఒక సమయానికి జరుగుతూ ఉండే పని. was plus ing form or were plus ing form. నా స్నేహితుడు అన్నాను కాబట్టి my friend అర్థమైంది మనకి. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అని అర్థమైంది. మై ఫ్రెండ్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లూరల్ యూజ్ వర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. మై ఫ్రెండ్ వాజ్ వాటరింగ్ మొక్కలకి నీళ్లు పోయటాన్ని వాటరింగ్ అనొచ్చు. వాటరింగ్, మై ఫ్రెండ్ వాజ్ వాటరింగ్ ద ప్లాంట్స్ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ టైమ్. మై ఫ్రెండ్ వాజ్ వాటరింగ్ ద ప్లాంట్స్ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ టైమ్. నిన్న మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తూ ఉన్నాడు. ఎస్టర్డే మై ఫ్రెండ్ వాజ్ వాటరింగ్ ద ప్లాంట్స్ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ టైమ్ అనొచ్చు. ఓకే, హియర్ వాటరింగ్ మెయిన్ వర్బ్, వాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఇట్ ఇండికేట్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. నెక్స్ట్, హంతకులు శిక్షింపబడ్డారు. జరిగిపోయిన పనిని చెప్తున్నాం. హంతకులు శిక్షింపబడ్డారు. పని ఫలితాన్ని పొందింది ఎవరు? హంతకులు. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇన్ పాసివ్ వాయిస్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇన్ పాసివ్ వాయిస్. criminals or the criminals, either the criminals. So passive voice కావాలంటే was plus v3 or were plus v3. if it is singular was plus v3, if it is plural were plus v3. criminals అనేది plural కాబట్టి were v3. punished v3. The criminals were punished. అంతకులు శిక్షింపబడ్డారు. సో in this way we have to use was or were as main verbs or helping verbs. Please watch this lesson carefully and learn a lot. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. We will meet with another item in the next session. Thank you.